स्टूडेंट्स अज CBT के लैक्चर दे विच असी जिहड़ा टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं वो तुसी पहले स्टडी कर चुके हो। अज असी उहदा कंपैरिजन स्टडी करांगे। असी लास्ट लैक्चर दे विच सिंगल प्लेट क्लच ते मल्टी प्लेट क्लच नूं स्टडी कीता सीगा। अज असी उहनां दे कंपैरिजन भी सिंगल प्लेट क्लच ते मल्टी प्लेट क्लच नूं कंपेयर करांगे, प्लस एडवांटेजिस ते डिसएडवांटेजिस पढ़ांगे दोनों दियां भी सिंगल प्लेट क्लच के एडवांटेज की ने ते मल्टी प्लेट के एडवांटेज की ने। सब तो पहले जे कंपैरिजन की गल करते हैं ना आपां, तो जिद्दां कि नाम तो पता लगता पाया है सिंगल प्लेट क्लच ते मल्टी प्लेट क्लच। मतलब सिंगल प्लेट क्लच दे विच जिहड़ी क्लच प्लेट होएगी वो एक होएगी ते मल्टी प्लेट क्लच दे विच जिहड़ियां क्लच प्लेटां होणगियां वो एक तो ज़्यादा होणगियां। ठीक है जी। वो क्लच जिहदे च इक्को क्लच प्लेट है वो सिंगल प्लेट क्लच है, जिहदे च एक तो ज़्यादा क्लच प्लेटां ने वो मल्टी प्लेट क्लच है। ਇਹਦੇ नाम तो पता लग गया। नैक्सट सैकेंड च की कहते हैं, दूजी पॉइंट च की कहते हैं सिंगल प्लेट क्लच बारे की कहते हैं दी प्रैशर प्लेट इज़ बोल्टेड टू दी फ्लाई व्हील थ्रू दी क्लच स्प्रिंग्स। कहते जी प्रैशर प्लेट है ना उन्होंने बोल्ट किया गया, यानी कि प्रैशर प्लेट की जी असैंबली है उन्होंने बोल्ट के नाल जोड़िया गया है, किहदे नाल फ्लाई व्हील के नाल थ्रू क्लच स्प्रिंग्स ते विच की ने उहदे क्लच स्प्रिंग्स ने। मतलब प्रैशर प्लेट तो बाद क्लच स्प्रिंग तो बाद फ्लाई व्हील तो इन्हों आपस में बोल्ट किया गया, बोल्ट के नाल जोड़िया गया। तो जे असी मल्टी प्लेट क्लच की गल करते हैं, मल्टी प्लेट क्लच के विच की असी पढ़िया सीगा भी दीज प्लेट्स आर ऑल्टरनेटली फिटिड टू दी इंजन क्रैंक शाफ्ट एंड गियर बॉक्स। जिहड़ी मल्टी प्लेट क्लच है उहदे विच जिहड़ी प्रैशर प्लेट है उन्होंने फ्लाई व्हील के नाल सीधा नहीं बोल्ट किया गया, उहदे ऑल्टरनेटली फिट किया गया है किहदे नाल इंजन की क्रैंक शाफ्ट के नाल ते गियर बॉक्स के नाल। मतलब असी पढ़िया सीगा भी मल्टी प्लेट क्लच के विच जिहड़ियां प्लेटां होंदियां ने ना अद्धियां जिहड़ियां ने वो फ्लाई व्हील के नाल जुड़ियां ने, अद्धियां जिहड़ियां ने वो गियर बॉक्स शाफ्ट के नाल जुड़ियां ने। ठीक है। सिंगल प्लेट क्लच के विच असी की पढ़िया सीगा भी जिहड़ी प्रैशर प्लेट है उन्होंने असी सीधा ही फ्लाई व्हील के नाल बोल्ट करता। ठीक है। जबकि मल्टी प्लेट क्लच के विच की होएगा दीज प्लेट्स आर ऑल्टरनेटली फिटेड टू द इंजन क्रैंक एंड गियर बॉक्स। एक प्लेट जिहड़ी है वो इंजन की क्रैंक शाफ्ट के नाल जुड़ी है, यानी कि फ्लाई व्हील के नाल जुड़ी है, अगली प्लेट गियर बॉक्स शाफ्ट के नाल जुड़ी है, फिर फ्लाई व्हील फिर गियर बॉक्स, फिर फ्लाई व्हील फिर गियर बॉक्स। ऐदा एक प्लेट ऑल्टरनेटिव मतलब एक छड्ड के एक प्लेट छड्ड के उन्होंने जोड़िया गया। नैक्सट कंपैरिजन in this single plate clutch the heat generation is very less, so it does not require cooling medium। कहते जिहड़ा सिंगल प्लेट क्लच है ना, सिंगल प्लेट क्लच दे विच जिहड़ी हीट पैदा होंदी है वो घट हीट पैदा होंदी है, इस करके इहनूं कूलिंग दे लई किसी मीडियम की लोड़ नहीं पैंदी। सिंगल प्लेट क्लच दे विच जिहड़ी हीट पैदा होएगी वो घट पैदा होएगी, इस करके सानूं क्लच नूं ठंडा करन दे लई किसी चीज़ की जरूरत नहीं पेगी। तो जे आप दूजे साइड पर मल्टी प्लेट क्लच की गल करते हैं वो कहते हैं जी नंबर ऑफ फ्रिक्शन प्लेट्स ने ना वो ज़्यादा ने ड्यू टू नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेसिज ज़्यादा होने के कारण हीट जनरेशन इज़ हाई। जी हीट पैदा होती है वो ज़्यादा पैदा होती है, जी हीट है वो ज़्यादा पैदा होती है, इस करके इनू कूलिंग करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की लोड़ पैंदी है। या तो असीं इनू एयर कूल करांगे या असीं इनू ऑयल कूल करांगे। जिहड़े ऑयल कूल असी करते हैं उन्होंने असी वैट क्लच कहने, जिहड़े एयर कूल्ड होंदे ने वो ड्राई क्लच होंदे ने। ठीक है जी। जे आप तेल दे नाल ठंडा करते पे वो वैट क्लच हो गए, जे असी एयर दे नाल ठंडा करते पे वो ड्राई क्लच हो गए। सो सिंगल प्लेट क्लच दे विच उन्होंने की किया भी सिंगल प्लेट क्लच दे विच जिहड़ी हीट जनरेशन है वो घट है, इस करके किसी भी मीडियम की लोड़ नहीं पई कूलिंग दे लई। बट मल्टी प्लेट क्लच दे विच जिहड़ी पावर पैदा हुई, जिहड़ी टॉर्क पैदा हुई, जिहड़ी हीट पैदा हुई वो ज़्यादा पैदा हुई, इस करके जिहड़ी सानू किसी कूलिंग मीडियम की लोड़ पई उन्होंने ठंडा करने की लोड़ पई। नैक्सट इन सिंगल प्लेट क्लच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ हाई। ठीक है जी। तो इन मल्टी प्लेट क्लच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ लैस। सिंगल प्लेट क्लच दे विच जिहड़ी असी फ्रिक्शन लाइनिंग यूज़ करते पे हाँ, जिहड़ा असी फ्रिक्शन मटीरियल यूज़ करते पे हाँ, उहदी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यानी कि म्यू जिहड़ा असी म्यू लिखते हैं वो ज़्यादा होएगा, म्यू की वैल्यू ज़्यादा होएगी। तो
ਮਲਟੀਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ। ਦੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫॉर ਡਰਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 0.3 ਔਰ ਮੋਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਾਈ ਕਲੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਲੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕਲੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਊ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ 0.3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.3 ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.1 ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.3, ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.1। ਨੈਕਸਟ, ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਇਜ਼ ਡਰਾਈ ਟਾਈਪ, ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਇਜ਼ ਵੈਟ ਟਾਈਪ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮਤਲਬ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਲੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਟ ਕਲੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਡਰਾਈ ਕਲੱਚ ਅਤੇ ਵੈਟ ਕਲੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈ ਕਲੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲੱਚ ਨੂੰ, ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਟ ਕਲੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ, ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੱਕ, ਬੱਸ, ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰਸ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ। ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਟੋਰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਲੈਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਕ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਟੋਰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਟੋਰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਔਰ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਇਜ਼ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਫॉर ਏ ਗਿਵਨ ਟੋਰਕ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਚ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਟੋਰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਈਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਦੀ ਅਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਦੀ। ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ। ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੂਥ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਸਕ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕਲੱਚ ਇਜ਼ ਸਮੂਥ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿਸੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਸਲਿਪ ਅਕਰਸ ਇਨ ਇਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। Slip only occurs during engagement of clutch and after that no slipping occurs and functioning becomes very smooth। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਲਿਪੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਿਪੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟ ਨੇ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਨੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਿਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਮੂਥਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਾਵਰ ਲੋਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੈਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਲੋਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਿਡ ਐਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ। ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਲਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲਚ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਫਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਲਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ 5 ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੂਥ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਲਿਪੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਲਿਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਲੋਸ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਥਾ ਸੀਗਾ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਲਚ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਚ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੈਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਟੋਰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਟੋਰਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਰਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਕਲਚ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਈਵਨ ਫॉर ਲੈਸ ਟੋਰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਚ 100 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਟੋਰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ। ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਰਾਈ ਕਲਚ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਫਰੋਮ ਮੋਇਸਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਈ ਕਲਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਇਸਚਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਮੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਸਲਿਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਲਿਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ 'ਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਾਂਸ ਆਫ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਇਨ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ। ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ? ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹਾਈ ਟੋਰਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸਿਸ। ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਟੋਰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਓਵਰਆਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਟੋਰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਐਂਡ ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰਸ ਟੂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹਾਈ ਟੋਰਕ। ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਟੋਰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਟੂ ਵੀਲਰਸ ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੇਸ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੂ ਵੀਲਰ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਈਕ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ, ਜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਅਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਪਹਿਲਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ। ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚਿਸ ਆਰ ਹੈਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਨਾਲੋਂ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਵੀ ਆਪੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਲੇਟਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਟਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਟਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਇਲ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਕਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਕਲਚ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ
हैवी है वेट दे विच। ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਟ ਦਾ ਤੇ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟ ਦਾ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੋਨੋਂ ਕਲਚਿਸ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚ ਦੀ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ।